जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। प्रिय दर्शक बंधु, आपण केबे अनुभव करिसंती कि आपणक घरे केही जने अदृश्य शक्ति आपणक सब बेले सुरक्षा देउछि। आपणक दुख समय कौन हठात कौनसी आशार किरण देखा जाउछि। आपण जानिबा को चाहंती कि साक्षात जगतर नाथ महाप्रभु जगन्नाथ आपणक छोट कुड़िया विराजमान करिसंती कि नहीं। आज आमे सही गुड़ रहस्य एवं संकेत विषय आलोचना करिबा, जहा प्रमाणित करे जे आपणक घरे चतुर्धा मूर्ति वास रही। मनुष्य जीवन में अनेक समय एमिति किछि घटना घटे जहाको आमे साधारण बोली भावी एड़ाई दे थाउ, किंतु प्रकृत में सेगुड़िक थाए सही कालिया शांतक आशीर्वाद संकेत। जेतेबेले जने भक्त निज घरे जगन्नाथ को स्थापन करे, से केवल एक मूर्ति किंबा फोटो आनी न थाए, परम साक्षात ब्रह्म को निज परिवार सदस्य भाव में ग्रहण करि थाए। वास्तुशास्त्र अनुजाई जदि आपणक घरे जगन्नाथकर वास थाए, तेबे सर्वप्रथमे आपणको एक अद्भुत शांति अनुभव हेबो। आपणक घरे जेते बड़ विपद थाउ ना कहीं, जदि हठात घरर वातावरण शांत हो जाउछि एवं सदस्यंक मध्यरे प्रेम भाव बढ़ुछि, तेबे बुझी जांतु जे सही चकाडला आपणक उपरे दृष्टि रखिछंती। प्रिय दर्शक बंधु, वीडियोटी को आरंभ करने पूर्व आपणक मोर छोट अनुरोध, दयाकोरी वीडियोटी को संपूर्ण देखिबे, जहाद्वारा आपणक जीवन में मध्य भाग्य बदली जीव। एवं वीडियोटी को लाइक करि दियंतु। आपणक गोटिए लाइक आमको बहुत प्रेरणा दे थाए एमिति रहस्यमय आध्यात्मिक वीडियो आनिबाकू। प्रथम एवं मुख्य संकेत हेउछि सुगंध। बेले बेले आपण घरे बसिथिबा बेले किंबा पूजा घर पाख देई जाउथिबा बेले हठात एक मधुर चंदन, तुलसी किंबा धूपर बास्ना पाइबे। आश्चर्यर कथा हेउछि सेही समय आपण हुए तो कौनसी अगरबत्ती किंबा धूप जलाई नथिबे। एही दैवी सुगंध हेउछि महाप्रभुंक उपस्थितिर एक बड़ संकेत। जगन्नाथ को सुगंध प्रिय कहा जाए। जदि आपणक घर कौनसी कारण न थाई सुगंधित होई उठे, तेबे जानिबे प्रभु आपणक भक्ति रे प्रसन्न होई सेठारे विचरण करुछंती। द्वितीय संकेत हेउछि अतिथिंक आगमन। शास्त्र रे कहा जाइछि अतिथि देवो भव, किंतु जदि आपणक घर को हठात कौनसी साधु संत किंबा जड़े अति सरल मनीष आसी पहुँचती एवं से जगन्नाथ कथा कहती किंबा आपण को महाप्रसाद प्रदान करती, तेबे यह साधारण घटना भावंतु नहीं। महाप्रभु निजे कौन रूप में आसी आपण को दर्शन दे किंबा निजर आशीर्वाद पठाई थांती। विशेषकर जदि कहीं अचानक आसी आपण को नीलाचल अभड़ा दियंती, तेबे बुझिबे आपणक भाग्य उदय होबाकू जाउछि। वास्तुशास्त्र दृष्टिकोण देखिले घरर ईशान्य कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिग हेउछि देवतांक स्थान। जदि आपण एही दिगरे जगन्नाथ को स्थापन करंती एवं सही स्थानरू एक प्रकार सकारात्मक शक्ति बारुथिबा परि आपणଙ୍କୁ लागुछि, तेबे यह एक शुभ संकेत। जेतेबेले आपण पूजा घरे बसी प्रभुंक आखि को चाहिए, जदि आपणଙ୍କୁ लागे जे प्रभु मध्य आपणଙ୍କୁ चाहुचंती एवं तांको ओठरे एक सामान्य हस खेली जाउछि, तेबे जानिबे आपणଙ୍କ श्रद्धा सफल होइछि। प्रभुंक सह आत्मीयता बढ़िले ही एपरि अनुभूति हुए। तेबे एठारे किछि भूल विषय मध्य जानिबा आवश्यक, जहा जने भक्त कदापि करिबा उचित नुहे। अनेक समय आमे अजाणतरे पूजा घरे जगन्नाथ को अन्य देवादेवी सह एमिति रखि थाउ जे सेठारे असंतोष सृष्टि हुए। वास्तु अनुसारे जगन्नाथ को मूर्ति पाखरे केबे भी अंधार रखिबे नहीं। जदि आपणक पूजा घर सब बेले अंधारुआ रहे किंबा सेठारे वायु चलाचल ठीक भावे हुए नहीं, तेबे सकारात्मक शक्ति बाधा प्राप्त हुए। मने रखंतु, जगन्नाथ हेउचंती जगतर नाथ। तांको स्थान सबुबले परिष्कार एवं आलोकित हेबा दरकार। आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि शुद्धता। जदि आपण घरे जगन्नाथ को रखिछंती,
ତେବେ ଘରେ ଆମିଷ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବା ବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ପୂଜା ଘର ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭୋକିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାହାରି ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ବା ଦ୍ୱେଷ ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସ ସେହି ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଯଦି କର୍କଶତା ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଭାଷା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ସଂଯମ ରଖିବା ଏକ ବଡ଼ ସଂକେତ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିର, ନୀଳଚକ୍ର କିମ୍ବା ପତିତ ପାବନ ବାନା ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସଂକେତ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ସେ ନିଜେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାସ ଥିବା ଘରେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛର ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଚଉରା ସବୁବେଳେ ସବୁଜ ଏବଂ ସତେଜ ରହେ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ଏହା ବାସ୍ତୁଦୋଷ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଙ୍କ ସେବା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କେବେ କେବେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ବାହାରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦିଏ। ଏହି ଚମତ୍କାର ହିଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରେ ରହିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ସେ ବିପଦ ବେଳେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ରହିଥିବା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ସାଜିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କିଛି ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେବଳ ଘରର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଅପରିଷ୍କାର ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ବିନା କେବଳ ପ୍ରତିମା ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସିବା ଉଚିତ। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କିଛି ମୌଳିକ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ସଂକେତ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ। ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ନିଜ ଭକ୍ତର ଘରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସ ଥିଲେ କେବଳ ମନ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ନେଇ ଘରର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କିଛି ଦୈବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆହୁରି କିଛି ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତୁର ସେହି ଭୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 56 ଭୋଗର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ମସଲା କିମ୍ବା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତାହା ଅବଢ଼ା ଭଳି ତୃପ୍ତିଦାୟକ ଲାଗିଥାଏ। ଏପରିକି ଘରକୁ ହଠାତ୍ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କୃପା ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ତେବେ ସେଠାରେ କେବେ ବି ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଚକାଡୋଳାଙ୍କ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ଯେ
ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର ସବୁବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଅନେକ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଚାଖିବା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଇଁଠା ହାତରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ସାକ୍ଷାତ ଅପରାଧ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଭୁଲ କଲେ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକେତ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଘରର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ନାଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଗଣାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାରା ଚଢ଼େଇ କିମ୍ବା କୁଆ ଆସି କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି କୌଣସି ଗାଈ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସି ଡାକ ଦିଏ, ତେବେ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବାସ ଥାଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ପୂଜା ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଶାନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଦୈବୀ ସଂକେତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଏ ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାସ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଚରଣ। କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ହସନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପାପ ମନ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖେଳଣା ବା ଖାଦ୍ୟ ଯାଚୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ରହିଛି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ସଫା ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ପତିତ ପାବନ ଫଟୋ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପରସ୍ପରର ପିଠି ଦେଖାଇ ରଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ ଏକ ବାହାରକୁ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂକେତ ହେଉଛି ଅର୍ଥର ସଦୁପଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାସ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବରକତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କେବେ ବି ଅଦରକାରୀ ରୋଗ ବା ମକଦ୍ଦମାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମିଳିତ କୃପାର ସଂକେତ। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ଦାନ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କିଛି ଲୋକ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖି ମଧ୍ୟ ମଦ, ମାଂସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ସଦୃଶ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏସବୁ ଚାଲେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଘରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସ ଥିବା ଘରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସୁଛି, ତେବେ ବୁଝିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ଫୁଲ ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳର ସଂକେତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଦୀପଶିଖା ହଠାତ୍ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠେ ତେବେ ବୁଝିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉର୍ଜା ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଖର ରହିଛି। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ହେଉଛି ଘରର ଶାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ଘରର କାନ୍ଥର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାସ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଚିନ୍ତା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ବୁଝିବେ ଆପଣ ଏକ ଦୈବୀ ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂଜା ଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। କେବେ ବି ଫଟା ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଚିରି ଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଆସେ ତେବେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଜଳ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଘରେ ରଖିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ପୂଜା ଘରେ ବାସି ଫୁଲ ଜମା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଆଉ ଏକ ଗୂଢ଼ କଥା ହେଉଛି ନାମ ଜପ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ କିମ୍ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଘରର ପ୍ରତିଟି ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଏ। ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ବାହାରୁଛି ତେବେ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିହ୍ୱାରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ରୋଷେଇ ଘର, ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ନିଷିଦ୍ଧ ସମୟର ସଂକେତ ଏବଂ ଘରର ବିପଦ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଢାଲ। କିପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶୂନ୍ୟରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେହି ଚରମ ସଂକେତ କ'ଣ ଯାହା ମିଳିବା ପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଯାଏ? କେଉଁ ସେହି ବିଶେଷ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କ କୃପାରେ ଜଣେ କାଙ୍ଗାଳ ବି କୋଟିପତି ହୋଇପାରେ? ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ସୁଗନ୍ଧ, ସ୍ୱପ୍ନ, ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଭକ୍ତ ସହ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାସ ଥିବା ଘରେ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ନିଷିଦ୍ଧ ସମୟର ଅନୁଭୂତି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତେବେ ବୁଝିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଖଡ଼ୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ବିରାଜମାନ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣ ଏକା ନାହାନ୍ତି, ସେହି ବଡ଼ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ବାସ୍ତୁଭୁଲ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହେବା ଜରୁରୀ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଶୋଇବା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୋଇବା ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିଲେ ପରିବାରରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛୋଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଠାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଏକ ପରଦା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି ସେଠାକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ଭକ୍ତର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ହେଉଛି ପରିବାରର ବିପଦ ସମୟରେ ରକ୍ଷା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପଦୌଚାରଣ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସ ଥାଏ ତେବେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ
ତାହା ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଯାଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କୌଣସି ଏକ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଧା ହିଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ। ସେ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ କୁମାର୍ଗରୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦରୁ ଢାଲ ପରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘରେ କେବେ ବି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଜମା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ପୂଜାଘର ଆଖପାଖରେ ଭଙ୍ଗା ଚୌକି, କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଲୁହା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ରଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଘର ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରହେ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇସାରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବାସର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ୍ଷମା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ତାର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସିଂହାସନ ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସ କେବଳ ପଥର କିମ୍ବା କାଠର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନଥାଏ, ତାହା ଭକ୍ତର ଆଚରଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷମାଶୀଳ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ, ସେହି ଘର ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରିକୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବେ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିପାରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତିକି ଦୟାଳୁ ସେତିକି ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କେବେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କେବେ କେବେ ଘରେ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାହାରୁ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅଭାବୀ ମଣିଷ କିମ୍ବା ଭିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦରର ସହ କିଛି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଦିନହୀନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ପତିତ ପାବନ। ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକେତ ହେଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗତର ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାସ ଥାଏ ସେହି ଘରର ମଣିଷ କେବେ ବି ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେହି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଘରଟି ଦିନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତୁର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାବର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାବକୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ଭରିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଚମତ୍କାର ବା ସଂକେତ ମିଳିଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।